ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، حامداً و مصلیاً اما بعد۔ زینت اجلاس حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، جمیع اساتذہ اکرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور قصبہ گنج مراد آباد کے غیور نوجوانوں بزرگوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، میری آج کی گفتگو تھر تھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہی ہیں، میری آج کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام، میری آج کی جرأت بابری مسجد کی شہادت کے نام جس کی اذانیں خاموش ہوئی، میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام جن کے جگر چاک ہوئے، میرا آج کا غضب و غصہ ان ظالموں کے نام جو پریم کی نگری ہندوستان میں عداوت و نفرت کا زہر گھول رہے ہیں۔ ہمارا ہندوستان جہاں کبھی الفت و محبت کی سوغات تقسیم ہوتی تھی، تدبر بانٹا جاتا تھا، جہاں صوفیوں نے جنم لیا، جہاں کبھی گنگا جمنا تہذیب و ثقافت کے دریا بہتے تھے، آج وہی ہندوستان آگ اور کولے، آگ اور خون کے گولے اگل رہا ہے اور قیامت خیز مناظر پیش کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں، آج افسوس ہے کہ ایک عرصے سے اس ہندوستان پر ایسا انتہا پسند طبقہ مسلط ہو گیا ہے جس کے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگین ہے، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہزاروں فسادات کا مجرم ہے، جس کے عناصر کبھی مسلمانوں کو مذہب و سیاست کے نام پر، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، کبھی گورکشا کے نام پر، کبھی ماب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے، تو کبھی دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر بے قصور مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلتے رہے، اور اب دہلی کی سڑکیں اے مسلمانوں تمہارے خون سے رنگین ہیں، جہاں پولیس کا بیجا سہارا لے کر پرامن عوامی احتجاج کو کچلنے کے لیے فائرنگ کرا کر سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس کے گولے پھینک کر سینکڑوں ماؤں اور بہنوں کو جھلسا کے رکھ دیا گیا، اور اب NRC NPR CAA جیسے مجرمانہ باغیانہ قانون بنا کر ہندی مسلمانوں کو ملک بدر کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم و ستم کی زد میں نام و نشاں ہمارا، ظلم و ستم کی زد میں نام و نشاں ہمارا، برباد ہو چکا ہے امن و اما ہمارا، اور کس منہ سے ہم پڑھیں گے اقبال کا ترانہ، کس منہ سے ہم پڑھیں گے اقبال کا ترانہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ملت اسلامیہ کے بہادر جوانوں، آج میں اس جلسے میں تمہارے بہادر اسلاف و سلاطین کی قربانیاں یاد دلانے نہیں آیا، آج میں کسی خالد ابن الولید، کسی عبیدہ ابن الجراح اور کسی عقبہ ابن نافع کے مجاہدانہ کارناموں کو یاد دلانے نہیں آیا، آج میں کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ یاد دلانے نہیں آیا جس نے 50 سال کی عمر میں قبلہ اول فلسطین کو صلیبیوں کے خونی پنجوں سے آزاد کرایا تھا، آج میں کسی محمد بن قاسم کی تاریخ یاد دلانے نہیں آیا جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا، آج میں کسی طارق ابن زیاد کے جذبوں کو سلام کرنے نہیں آیا جس نے ساحل اندلس پر اپنی کشتیاں جلا کر تاریخ رقم کی تھی، بلکہ آج میں یہ یاد دلانے نہیں آیا کہ چہار دانگ عالم میں ہمارا ہی نکارہ بجا کرتا تھا، مشرق و مغرب شمال و جنوب ہمارے ہی ذہن نگی تھے، قیصر و کسریٰ، روم و ایران
काबुल और कांधार में हमारे ही घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजा करती थी। पहाड़ों और कोसारों में हमने इस्लाम का झंडा लहराया था। बल्कि आज मैं ये याद दिलाने आया हूँ कि आज तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू को तार तार किया जाता है, उनके सर से उनका दुपट्टा उतारा जाता है। वो चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहती हैं, कहाँ चले गए इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहाँ चले गए मूसा बिन नसीर, और कहाँ चले गए इस वक्त की लीडिंग करने वाले, कहाँ चले गए टीपुर पर अपनी जान निसार करने वाले। बल्कि आज मैं ये याद दिलाने आया हूँ, अगर ये खामोशी अब तक तोड़ी ना गई, कहाँ तक ये खामोशी, कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा कर। जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। बल्कि आज मैं ये याद दिलाने आया हूँ, चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों में पलट जाने का वक्त आया। आज मैं ये याद दिलाने आया हूँ, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। आज मैं तुम्हारी ज़मीर को, तुम्हारे एहसासात और जज्बात को और तुम्हारी खोई हुई ताकत को बेदार करने आया हूँ, और तुम्हारे ऊपर से गफलत की चादर को उतार कर अगलो हवस की ज़रा पहनाने आया हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुमने ही वो तूफान सर किए हैं जिनसे पहाड़ों के जिगर फटते थे? और क्या तुमको 47 की मौजे बला याद नहीं? कोई सोच सकता था कि इन लर्ज़ाखेज़ हालात के बाद इसी मुल्क में फिर से दीनो दावत जिंदा होंगे? और हमारा यही ईमान है कि हक़ व इंसाफ और ईमान व अदालत के अलमबरदार यहीं से निकलेंगे। निहंगों के नशे मन तहोबाला करने वाली तुंद जौला मौजे इसी हिंदुस्तान से उठेंगी, और इसी हिंदुस्तान से फिर से आज़ादी का सुर फूका जाएगा, फिर से आज़ादी का बिगुल बजाया जाएगा। जिस तरह हमने पहले इस मुल्क को आज़ाद कराया था, फिर से आज़ाद कराएंगे, और इंशाअल्लाह हमारा उजड़ा हिंदुस्तान फिर से बाग़े इरम बन जाएगा। लेकिन इसके साथ हम हिकमत अमली भी रखते हैं। मेरा ये कहना है, किसी भी इनकलाब और अजीम तब्दीली लाने के लिए बड़ी कुर्बानियों और जुर्अत रिंदाना और हिम्मत मर्दाना की ज़रूरत होती है। उसका हिकमत के साथ इस्तेमाल कामयाबी की शाह कलीद होती है। लिहाजा सबसे पहले हमको बहैसियत अहले ईमान के कुरान को अपना दस्तूर ज़िंदगी और नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बनाना पड़ेगा। सहाबा इकराम को रोशनी के मीनार तस्लीम करना पड़ेगा। ऐशो इशरत और गफलत की चादर को चाक करना होगा। ईमान और यकीन की ताकत, अज़्म हिम्मत के बाजुओं के साथ दावत इस्लामी का परचम लेकर पूरे मुल्क में फैल जाना होगा, और इस राह में जो जालिम रुकावट बने उनसे बेखौफ होकर पंजा आजमा होना होगा। तब अदलो इंसाफ और अमन शांति का दौर दौरा होगा। अब मैं आखिर में अपनी बात साबिक नाज़िम व खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना अली हसन कासमी फ़हमी के इस शेर पर ख़त्म करता हूँ, जो मौलाना ने बड़ी जुर्अत व बेबाकी और ईमानी हरारत के साथ कहे थे, हम बन के मुजाहिद बदलेंगे हालात जहाँ इंशाअल्लाह। हम बन के मुजाहिद बदलेंगे हालात जहाँ इंशाअल्लाह। नफ़रत की फ़िज़ा हम बदलेंगे एक रोज़ यहाँ इंशाअल्लाह, और ईमान की ज़द से तोड़ेंगे हम कुफ्र के सब ऐवानों को। ईमान की ज़द से तोड़ेंगे हम कुफ्र के सब ऐवानों को, बाजू यकी से रोकेंगे इल्हाद के हम तूफानों को। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।